वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच नानक होसी भी सच। अगम गोचर नानक बोले बुलाया तेरा जेता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतरजामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक। जेहा तू कराए तेहा हों करी वखयान। बेशुमार अथाह गणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कतक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। कतक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। वेखुंबे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। खिन में कोड़े होए गए जितड़े माया भोग। विच न कोई कर सकै किस थैं रोवै रोज। कीता किसु ना होई लिखिया धुर संजोग। वडभागी मेरा प्रभ मिलै ता उतरै सब वियोग। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। कतिक होवै साध संग बिन से सबे सोच। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। कतिक होवै साध संग बिन से सबे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दी साजी निवाजे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। वडभागी हो आप सारे जो के दीन दुनी दे मालक। सहबे कमाल
हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। समर्थ गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरणों विच हाजरियां भर के अपने जीवन नूं समय नूं सवासां नूं सफल बना रहे हो। अज कत्तक दे महीने का आगाज़ होया है। कत्तक दे महीने की संगरांद का दिहाड़ा है अते पूर्णमाशी का भी दिहाड़ा है। साडे इस देश दे अंदर थित्तां वार महीने ते दिन पूजे जाते हैं, पूजनीक मन्ने गए हैं। पुरातन ग्रंथां दे अंदर इन्हां दिनां दे विच दान पुण्य सेवा करन दा वड्डा महात्म दस्सिया गया है। हर एक मनुख संसार दे विच सुख की इच्छा रखता है, आनंद नूं प्राप्त करना चाहता है। इस करके इन्हां थित्तां दी वारां दी महीनियां दी पूजा की जाती है। पर सतगुरु पातशाह जी ने गुरबाणी दे विच आखिया है, भाई जेकर तू सुख चाहता है, थित्तां दी वारां दी महीनियां दी ग्रहां नक्षत्रां दी पूजा करन दे नाल सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की लेह कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। जेकर तू सुख की इच्छा रखता है, सुख चाहता है, आनंद की प्राप्ति चाहता है, तो केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी की इबादत कर, परमात्मा की भगती कर, नाम जप, तां तैनूं सਦੀवी सुख की प्राप्ति होवेगी। ते वाहिगुरु का नाम दिने रात किसी भी समय तू जप सकता है, क्योंकि शास्त्रां दे विच दान पुण्य करन दा भी समा दस्सिया भी इस समय दे विच ये दान करना है, इस समय दे विच ये पुण्य कर्म करना है। जे होर समय दे विच तुसी दान करोगे पुण्य करोगे उहदा तुहानूं लाभ नहीं मिलेगा। ते सतगुरु की बाणी कहती है, जे मनुख परमात्मा की भगती नहीं करता, होर जिन्ने भी मर्जी चंगे कर्म करी जावे, वो कर्म सिफरां की तरह हैं। सिफरां भावें हज़ारां करोड़ां भी होण, उन्हां दी कोई वैल्यू नहीं जदों तक उन्हां दे अगे हिंदसा नहीं लगता। एका लग जावे, एके दे नाल एक जीरो लगी, वो 10 गुणा, 2 जीरोआं लगियां 100 गुणा, वो फल वधन लग जाता है। सिमरन करके जे तुसी दान पुण्य करते हो तो ओहदा महात्म
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ। ਕਰਮ, ਧਰਮ, ਨੇਮ, ਬ੍ਰਤ, ਪੂਜਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨ ਜਾਣ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12ਵਾਂ 2 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸੇ 12ਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ, ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਇਹਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਉਲਾਂਭੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ।
जिस तरह का बीज बीजेगा जैसा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। ये तेरे बीजे हुए बीज ओदा तेनू फल प्राप्त होया है। जिहा बीजै सो लुणै मत्थै जो लिखियास। जिवें जिहा मनुख बीज बीजदा है ओदा फल उहनूं प्राप्त हुंदा है। इस करके धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश कर रहे ने, अपने जीवन की स्वै पड़चोल कर के तेरे जीवन में दुख रोग आए क्यों ने। किसी होर नूं दोष ना दे। ये जिहड़े ग्रहां नक्षत्रां की पूजा हुंदी इहदा कारण भी ये है, मनुख सोचदा है मैनूं इन्हां तो दुख रोग मिले ने जां मिलणगे, ते फिर इन्हां दी पूजा करन लग पिया। सतगुरु पातशाह जी कहंदे भाई जेकर तेरे जीवन में दुख रोग कलेश आन तां उन्हां दा कारण कोई होर नहीं है, उन्हां दा कारण तू आप खुद है। जिवें बाबा फरीद जी उन्हां दे कोल आके जगियासुआं ने यही सवाल रखिया सी कि मनुख दे जीवन में दुख क्यों हन, मनुख दे जीवन दे विच रोग क्यों हन। तां बाबा फरीद जी कहंदे फरीदा लोड़ै दाख बजोरियां किकर बीजै जट, हंडै उन कताएं दा पहंदा लोड़ै पट। है मनुख तू चाहुंदा है तैनूं बजौर दे इलाके दियां दाखां मिलन, पर बीज तो किकरां दे बीजे हन। किकरां दे बीज बीज के बिजौर इलाके दियां दाखां प्राप्त नहीं होणगियां, ते कपाह दे खेत बीज के कहंदे रेशम दा कपड़ा प्राप्त नहीं होवेगा। भाव जिस तरह दे कर्म करेगा ओदा फल उसे तरह दा ही प्राप्त होवेगा। जिस समय कहंदे महाभारत दा जंग समाप्त होया ना, महाभारत दे जंग दे विच कहंदे भी 18 कूणियां फौज मरी। एक कूणी दे विच 2.25 लाख बंदा मन्निया जाता है। ये सनातन मत दे उन्हां दे ग्रंथां दा हवाला है। आपां ये नहीं कह सकते उस समय इन्ना बंदा है सी या नहीं है सी। जो पुरातन ग्रंथां दा हवाला है, इन्नी वड्डी फौज का खात्मा होया, उहदे विचों 10 बंदे बचे सन। 10 बंदे बचे, 5 पांडव, एक श्री कृष्ण जी, एक उन्हां दे भरा बलराम जी, पांडवां वालों ये 7 बंदे। 3 बंदे दुर्योधन दे पक्ष तो बचे, उन्हां विचों उन्हां दा गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ते एक होर। कहंदे भी इन्ना वड्डा जंग होया सिर्फ 10 बंदे बचे। तो जदों परचौनी वास्ते कृष्ण भगवान जी पांडवां दे नाल गए ना, ते जिहड़ी दुर्योधन दी माता सी, दुर्योधन दा पिता धृतराष्ट्र, उहदी माता गंधारी, उन्होंने कृष्ण भगवान जी दे कोल ये सवाल रखिया सी
ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 100 ਦਾ 100 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, 100 ਦਾ 100 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 101ਵਾਂ ਜਨਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਾंस ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੰਸ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸਣੀ ਦਾ 100 ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ 100 ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਦ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 100 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਭੋਗੇ ਬਿਨਾ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਏ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਕਿਰਤ ਸੁਕਿਰਤ ਹਾਰੋ ਕਰਮ ਰੀ। ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ ਸੁਰਸਰੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ ਕੁਲ ਜਨ ਮਧੇ ਮਿਲਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ ਰੇ। ਕਰਮ ਕਰ ਕਲੰਕਮ ਵਿਟਸਰੀ। ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਔਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਵਣ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ ਰੱਖੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?
जे तां जुगती ना वरती जावे तो समा उन्ना ही लगेगा, थकावट भी बहुत होवेगी, समय की बर्बादी बहुत होवेगी। उन्होंने उस जगह तो होर जगह तब्दील करना है, बड़ा समा लग जाएगा, तो फिर वो ख़त्म भी नहीं होणगियां। पर सतगुरु कहते जेकर उस जगह नूं विहला करना सदा वास्ते ते बहुता जोर भी लाण दी लोड़ नहीं, बहुता समा बर्बाद करन दी लोड़ नहीं। जुगती वरती जावे, ईदन की तो मूकना भोरी दित्यम पाहे। करोड़ा मन लक्कड़ कट्ठी कीती, ओनू भोरा जिन्नी अग लग जावे। भोरा जिन्नी अग ला दे वो एक बारी, ते करोड़ा मन लक्कड़ नूं साड़ के वो भोरा जिन्नी अग थोड़े जे समय विच ही साड़ के स्वाह कर देंदी है। इसी तरह गुरु की कृपा बड़ी वड्डी है। जीव के कई जन्मां दे पाप कर्म ने करोड़ा मन लकड़ां की तरह कट्ठे हुए पे ने, बोझ पिया पिया इस जीव के उपर। उस भार तो किवें बच सकता है? बस गुरु के चरणां ते ढह पवे। राखो अपनी शरण प्रभ, मोए कृपा धारे। सेवा कछु न जानो, नीच मूर्खारे। मान करो तुद ऊपरे, मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शण हारे। गुरु की शरण विच पै जावे ते गुरु कृपा करदा है। जन्म जन्म के दुख निवारै, सूका मन साधारै। जन्मा जन्मां दे, करोड़ां ही जन्मां दे पाप कर्मां नूं गुरु एक छिन मातर दे समय विच खत्म कर देंदा है। जेकर अपनी मत बुद्धि नाल चलांगे ते मुक्त नहीं हो सकांगे कर्मां दे भार तो। ते जे गुरु की शरण लै लवांगे फिर महाराज कहते कृपा हो जाती है। कृपा दे नाल जन्मां जन्मां दे दुख पाप रोग कट्टे जाते हैं। इस करके जदों भी रूहानीयत के मार्ग ते चलना है, गुरु की कृपा किवें हुंदी है, इहदे विच सबर रखना है। ते महाराज कहते कतक कर्म कमावणे, दोष ना काहू जोग। जे तेरे जीवन में दुख है, रोग है, कोई होर इस दुख रोग का कारण नहीं है, ਇਹਦਾ कारण तू आप ही है। क्योंकि जिस तरह का जीव ने कर्म बीजिया है ਉਹਦਾ फल प्राप्त ਹੁੰਦਾ है। कर्म की बड़ी वड्डी गति दसी है भाई साहब भाई गुरदास जी ने। कर्म का फल उन्होंने चंगे अते माड़े कर्म दोवां का फल दसिया है। आपां हत्थां नाल भी कर्म करते हैं, अखां नाल भी, कन्नां नाल भी, रसना नाल भी, पैरां नाल भी। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने द्रौपदी कपीन मातर दई, जो मनीसरै तांते सभा मद बयो बसन प्रवाह जी। भाई साहब जी का एक कवित है, द्रौपदी कपीन मातर दई, जो मनीसरै तांते सभा मद बयो बसन प्रवाह जी। दुखत गजिंद अर बिंद गै भेट राखै, ताकै चक्कर पान आन ग्रसे ग्राह जी। तनक तंदल जगदीसै देश दामा, तांते पाए चतर पदार्थ अथाह जी। कहाँ कहू करे कछ होत ना काहू, के किए जहाँ की प्रभ मान ले सर्व सुख ताहा जी। द्रौपदी ने एक महात्मा इशनान कर रहा सी नदी विच। नदी दे तेज वहाव दे पानी नाल ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੋਟ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੱਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਵ ਕਰਕੇ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ द्रौपदी ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟਹਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
महात्मा पानी विच बैठा है। इन्हां बच्चियां नूं वेख करके जदों ये कोलों लंघण लगियां ते उस महात्मा ने आवाज़ दिती, ऐ बच्चियो, पानी दे तेज भाव करके मेरे तन का कपड़ा पानी विच बह गया है। मैनूं अपना तन ढकण वास्ते थोड़ा जिहा कपड़ा चाहिदा है। ते वो जिहड़ी उस समय द्रौपदी सी, उहने अपनी साड़ी का कपड़ा पाड़ के ना उस महात्मा वल सुटिया ते उहने अपना तन ढक लिया। तन ढकिया तो वह पानी चों बाहर आया तो उन्हें वचन किया, बेटी बच्ची, तू मेरा नंगेज ढकिया है, तू मेरा पर्दा ढकिया है, परमात्मा कृपा करे तेरे भी पर्दे ढक लवे। उन्हें वर दिता, महात्मा ने बख्शिश की, हत्थां नाल कपड़ा दान किया सी महात्मा नूं। जिस समय भाई गुरदास जी लिखते ने, अंदर सभा दुशासन है, दुर्योधन की सभा दे विच जदों उहदा भरा दुशासन वालों तो पकड़ के द्रौपदी नूं लैके आया ना, ते कहन लगे भी इनू वस्त्रहीन कर देवो। कृष्ण भगवान ने कृष्ण भगवान नूं पुकारिया, उहदे पैज रही ते जदों घर वापस गई ना, कृष्ण भगवान नूं लांभा दिता। कहन लगे भी कृष्ण भगवान नूं भी तुसीं मेरा पर्दा ढकिया, पर बड़ी प्रीख्या लैण तो बाद उत्थे मेरा पर्दा ढकिया, मेरी उत्थे बड़ी दुर्गति हुई, बेपति हुई। तुसीं पर्दा ढकिया पर बहुत लेट आए। कृष्ण भगवान जी कहते, मैं तेरा पर्दा नहीं ढकिया। जेकर तेरी बेइज्जती हुई उहदा कारण भी तू है, जे तेरी इज्जत रही है उहदा कारण भी तू है। कहन लगी जी वो किवें? तां कृष्ण भगवान जी कहते, कदे तू दुर्योधन नूं अपनी रसना नाल बोल बोले सी, अन्ने दा पुत्र अन्ना। वो रसना दा बोलिया होया बोल कर्म बनिया तेरा, तेरी बेपति दा, तेरे इस दुख दा कारण वो बनिया। ਜਿਹੜੀ तेरी इज्जत रही है वो तू किसी महात्मा नूं कपड़ा दान किया सी, उहदा पर्दा कजिया सी। भाई गुरदास जी लिखते ने, द्रौपदी कपीन मातर दई जो मनीसर है। द्रौपदी ने कपीन मातर मैंने तन दा नंगे ढकण वास्ते लंगोटे दा मातर कपड़ा दिता, ਉਹਦੇ कारण करके सभा दे विच इन्ना कपड़ा कहते ਉਹਦੇ तन ते परमात्मा की बख्शिश हुई कि ਜਿਹੜੇ दूत सन ਉਹ साड़ी खिंचते खिंचते थक गए, पर ਉਹਦੇ तन तो कपड़ा नहीं हटिया। ਐਡਾ ਵੱਡਾ महात्म हत्थां नाल कीते हुए दान दा है। ते भाई गुरदास जी लिखते ने, दुखत गजिंद अरबिंद गै भेट राखै, तां कै काजै चक्कर पाण आन ग्रसे ग्राह जी। बंदे की गल छड्डो, एक जानवर एक हाथी जदों वो तेंदुए ने उसनूं पानी दे विच ग्रस लिया, हाथी नूं पानी विच सारा खिच लिया ते कल्ला उहदा मूँह ते सुंड बाहर रह गई। हाथी ने बड़ा जोर लाया पर बचा नहीं हो रहा। ते दुख की चोट कई बार साड़ी आत्मा नूं जगा देंदी है। उहदी आत्मा जाग गई हाथी दी। उहने उसे वेले एक कमल फुल अपनी सुंड विच पकड़ के अरदास कीती, भेटा रख के, दुखत गजिंद अरबिंद गै भेट रखै। अरबिंद मैंने कमल दा फुल, वो भेटा रख के अरदास कीती, परमात्मा मेरी रखिया कर। आप अरदास कराने भेटा देने, अरदास भेटा ये पुरातन मर्यादा चली आ रही है। तो उन्हें अरदास की, हाथी ने भेटा रख के मेरे ते कृपा करो। तो वेखो भावें कमल फुल ही भेटा, एक फुल ही भेटा रखिया,
परमात्मा ने ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਖਤ ਗਜਿੰਦ, ਗਜਿੰਦ ਨਾਮ ਹਾਥੀ ਦਾ। ਦੁਖੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਅਰਬਿੰਦ ਗਏ ਭੇਟ ਰੱਖੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਭੇਟਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਨਕ ਤੰਦੁਲ ਜਗਦੀਸੈ ਦੇ ਸਦਾਮਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਚਤਰ ਪਦਾਰਥ ਅਥਾ ਦੀ। ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰਮ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਰੋਗ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਸ ਤਨ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਕੋਟ ਉਪਾਦ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਰੋਗ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਗ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਉਹ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਗ, ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਪੈਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬੇਮੁਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਖ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ।
कई जन्म तू कीड़े पतंगियां विच हो पिया रहा है जूनी विच। कई जन्म तू हाथी बनिया, सप बनिया, कुत्ता बनिया, गधा बनिया, बलद बनिया, ये सारिया जूनियाँ। कई जन्म तू दरख्त बनिया रहा है, कई जन्म पत्थर बनिया रहा है। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨ, ਜਦੋਂ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਿਛਲਾ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਲਾ ਕਰੋ ਇਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਗਊ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੰਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਰੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਮਾੜਾ ਮਿਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਗਮਨ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਨ ਫੁਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਟੁੱਟੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਨੀਰੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਕਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਗਮਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਆਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਕਾਂ ਕਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੂੰ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਠ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਪ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ। ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਵੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ।
2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਵਾਹੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 5-7-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਪਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਦ ਦੀ ਜੂਨੀ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋਏ ਸਿੰਘ, ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰ ਹੈ, ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਈ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਟੇ ਨਾਕਣ ਟੂਟੇ ਕਾਦਣ ਕੋਧੋ ਕੁਪਸ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਈਆ, ਅਜੋ ਨਾ ਪੇਟ ਹੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੰਡਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਤਾ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ। ਪਰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੱਧ ਐਸਾ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੇ ਮੱਧ ਮੈਂ ਐਨਸ ਰਹਿ ਦੀਵਾਨਾ। ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਧਨ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਨਵੇਂ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਤੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਭਾਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਣ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਗਮਨ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਈ ਹੋਈ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰ,
मुड़ के फिर कुछ नहीं हो सकेगा। वडभागी मेरा प्रभ मिलै तां उतरै सब वियोग। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ, 100 ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਹਾ ਧੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੁਧੇ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਖਸਮੇ ਕਾ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰ 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਛੇਨੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਜੋਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ, ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
परलोक दे भी कोई फिक्र नहीं रहिंदे, लोक ते परलोक सुहेला हो जाता है। इस तरह कत्तक दे महीने द्वारा सतगुरु पातशाह जी पावन उपदेश बख्शिश किया है। सो गुरु प्यारिओ, असीं तुसीं सारे ही आपां यतन करिए गुरु का हुक्म मन सकीए, गुरु के हुक्म नूं कमा सकीए, तां ही साडा भला होना। जे आपां गुरु के हुक्म नूं ना मन्निया ते फिर साडा ये बाहरों कीता होया कर्म धर्म भी प्रवान नहीं होना। सतगुरु के चरणों में अरदास, सतगुरु जी कृपा करो, जो बोलिया है, जो विचारिया है, जो सुनिया है, कृपा करो इनू कमा सकीए, आप जी दे हुक्म नूं मान सकीए। सतगुरु ऐसी कृपा करो। सतगुरु की बाणी अगाध बोध है, विचारां करदियां होइयां भुल्लां दी खिमा। सत संगत जीओ, हुणे समाप्ति समय धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी दे पावन प्रकाश गुरपुर दीआं खुशियां अंदर श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होना है। अज धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी दे पावन प्रकाश गुरपुर दीआं खुशियां अंदर नगर कीर्तन भी कढ़िया जाना है। आप संगतां दे चरणों विच बेनती है, हाजरियां भर के तन मन धन नाल सेवा करके जथा योग सेवावां निभा के गुरु पातशाह जी दीआं खुशियां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।